Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, marilah kita bersolawat. Semoga kita semua yang hadir di sini, yang mencintai solawat, semoga selalu mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah membaca suratul Fatihah ala diniyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayun lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فاهتز الأرض ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
عليك صلوات الله عليك فاقتربوا أهل المثاني فهزروا اليوم غرد واستديروا بجمال فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاني ربي كل حمد جل أن يحصره العد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا صلوا على النبي محمد. يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا واهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا
أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله والسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
wamhu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sayyiati Ampunkanlah dosa-dosa kami. marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Acara selanjutnya adalah Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bunyai Khadijah Nafis. Marilah kita dengar bersama dan kita ambil nasihat-nasihatnya. Semoga kita mendapatkan kemanfaatannya. Amin amin ya robbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang hadir 400.000 sama malaikatnya, Pak. Nggih. Karena ketika pengajian Bu, Allah mengutus malaikat untuk mendampingi jenengan. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, tolong dampingi majelis taklim yang lagi mengadakan Maulid Nabi di Granting 2 di Masjid Taqwa. Sampaikan segala hajatnya kabul dan dosanya diampuni. Amin amin ya Rabbal. Malaikat gak terima, Bu. Pak, Bu, gak terima malaikat. Ya Rasulullah, yang hadir pengajian ada yang cuman tidur ya Allah. Ono sing selawatan meneng to'ai ya Allah. Saya tahu karena barokahnya majlis, insya Allah segala dosanya diampuni dan hajatnya kabul. Amin amin ya Rabbal. Ngantuk Pak Bu, ngantuk. Meni kerja si jam 11 mboten napa-napa nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salam, mudah-mudahan yang sakit langsung waras. Yang punya masalah langsung selesai. Yang punya hutang langsung lunas. Dan semuanya diundang menjadi tamu Allah marrotan ba'da marrotin. Amin amin ya Rabbal.
Bu, innallaha witrun yuhibbul witra. Saya lengkapin ketiga kalinya karena yang mengucapkan salam pahalanya 20, yang menjawab itu 60. Enak apa gak enak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari 400.000 yang jawab sudah hampir 450. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa'a wa likulli usri yusra wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansubun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa taslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansubun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para kiai semuanya yang hadir pada malam ini, para bunyai, para ning-ning semuanya, Pak RT, Pak RW, wabil khusus takmir Masjid Taqwa Bapak Kiai Haji Sirojul Munir. Enten Mbak. Alhamdulillah Pak Yai mempermisi nggih kula di atas. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Taqwa yang insya Allah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ada TPQ Masjid Taqwa RW 5, ada Remas TK Al-Quran. Ini banyak bener nggih. Remas Taqwa, audio sound system lengkap, audio-audionya nggih. Alhamdulillah. Bu, Bapak, jenengan malam ini man ghada li talabil ilmi Salat alaihil malaikatu wa burika fi ma'isyatihi. Siapa orang yang niat dari rumah berjalan untuk mencari ilmu, insya Allah malaikat memberikan rahmat ke jenengan, wa burika fi ma'isyatihi, di dalam kehidupannya itu barokah. Amin amin ya rabbal. Kenapa harus barokah? Karena semuanya hidup pengen barokah. Setiap mau makan kita barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nggih napa nggih? Jenengan apapun minta barokah. Ketika ada mantenan pasti barakallahu lakuma. Barokah napa enggak barokah? Jenengan ulang tahun barokah. Kenapa barokah? Barokah itu ziyadatul khair. Barokah tidak bisa dicapai dengan apapun, semuanya melalui rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malam ini Masjid Taqwa mengadakan Maulidun Nabi. Bu, Bapak, loh sekarang kan wis mari bulan Rabiul Awal, kok masih ada sholat, kalau ada Maulidun Nabi di dalam tiba, iya Bu. Ingkana amilna, katanya dikatakan seandainya Maulidun Nabi itu setiap hari sampai 1 tahun, itu pantas untuk Nabi Muhammad.
Jadi jenengan mengadakan maulidun Nabi sampai nanti bulan Sya'ban, sampai nanti Ramadan. Kenapa? Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa orang yang membaca solawat 1 kali, Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Allah menghilangkan penyakitnya 10 kali. Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pantas Bu jenengan mengadakan maulidun Nabi. Jenengan ketika tadi subhanallah putra putrinya membaca solawat pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat ibunya apa anaknya? Ibunya. Syuting moto sembarang kali siapin dandanannya semuanya. Ibu sudah bahagia dengan anak kita. Belum tentu anak kita bisa membawa ke surga. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa ke surga. Kita cintanya setengah mati kepada anak-anak kita. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad yang jelas sudah membawa kita minadz-dzulumati ilan nur. Bu, kok lemes lu ya? Bu, selawat bareng nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bu, ketika jenengan baca sholawat ya Allah, kita pertama berterima kasih kepada pun gak apa. Kita harus berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bu? Karena dengan adanya Rasulullah, mungkin kita tidak sama seperti sekarang. Kalau Rasulullah belum dilahirkan, insya Allah kita masih zaman jahiliyah. Terima kasih wabil khusus perempuan, karena adanya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad datang, jenengan belum lahir, makamnya sudah disiapkan. Nggih napa nggih? Perempuan Bu, maaf, pada zaman jahiliyah, kalau perempuan itu haid, itu ada di depan rumah sampai suci. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu mulia? Itu Rasulullah mulia karena 3 hal. Bu, mau didengerin apa enggak? Lanjut. Koyoke bapak-bapak wis lemes, tenagai wis entek Bu. Maklum kalau bapak itu kosakatanya 7.000 Bu. 1 hari dari pagi sampai tidur lagi, kosakata bapak itu 7.000. Kosakata ibu 22.000. Jadi kalau bapak datang kerja, kemudian ibunya cerita, Pak, sampean ngerti tak Pak? Iku lho Pak, di masjid kamu ada pengajian Pak. Yo. Pak sampean ngerti tak Pak? Nanti ada selawatan nih Pak. Yo. Anak-anak kan ditampil lho Pak. Sampean kadang-kadang. Yo. Akhirnya bapak, sampean ya yo. Ngamuk. Nggih Pak. Nggih napa nggih? Kenapa? Karena ibu itu kosakatanya 22.000 Bu, banyak. Bapak sudah habis di kantor dari pagi, di rumah tinggal iya enggak. Ojo diseneni Bu, memang beda lagi sama perempuan. Perempuan bisa mengerjakan 4 hal satu waktu. Multitasking, sambil masak, sambil kora-kora, sambil ngeberesin rumah, kemudian dipanggil ambil bapak bu nang di bu kaosku iku lho nang lemari sebelah kanan nomor 4 bari bawah. Nggih napa nggih? Tapi bapak Bu nyekel HP iki lho. Sudah paling ngejawabnya sudah panggilan keempat. Pak, si manis. Pak. Nggih napa nggih?
Jadi bapak ilapo sih kok nyeluk teriak-teriak, padahal itu sudah panggilan keempat. Kenapa? Karena laki-laki tidak bisa mengerjakan dua hal dalam sekaligus. Ibu iso pesen, Pak, engko sampean kate nang rumah ibu ya. Iya, cipikno jajanku ya Pak ya, ambek piring 15. Ya, Pak sampean iku lagi jajane ku ibu Pak dikeki Pak 5 ae. Sik ta Bu, siji-siji. Nggih napa nggih? Kalau jenengan ingin mengurangi pertengkaran antara suami, sadar bahwa suami itu tidak sama dengan istri. Nggih napa nggih? Bu, mumpung gak ono bapak Bu ya. Bu, saiki aku kate muji bapak. Bu, surgone sampian apa kata bapak? Ketika bapak sudah mengatakan qabil tunikaha wa tazwijaha bil mahril madkur wa raditu bih, bapak tanggung jawab dunia akhirat. Jenengan melakukan maksiat, bapak yang menanggung. Tapi bapak melakukan dosa, ibu gak nanggung. Enak? Enak apa gak enak? Enak apa gak enak? Makanya Bu, bapak ahli ibadah, jemaah terus ke masjid takwa pagi, subuh, duhur, asar, maghrib. Tapi ibunya Allah dikongkon sholat. Bapaknya ngomong satu kata, ibunya jawab 8. Ada. Di zaman era sekarang ini, orang yang paling hebat, orang paling bahagia dunia akhirat, istri patuh ke suami. Saya istri loh Pak ngomong. Kenapa? Banyak ibu-ibu lebih sopan ke tukang sayur daripada suaminya. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Pak tuku sayure enten Bu nggih antri nggih. Nggih boten napa-napa. Nggih napa nggih. Tapi bapak kalau sudah ngomong, Bu, mangan Bu. Wis ngerti aku kesel teko pengajian. Wong wis ana kabeh ngaji ora ketek. Nggih napa nggih? Bu, surgane sampean nang bapak lho. Suksesnya bapak apa istrinya yang soleha? Suksesnya anak apa tirakatnya ibu yang soleha? Kalau jenengan ingin tahu anaknya, anak saya seperti apa karakternya, itu persis sama ibunya, bukan sama bapak loh. Karakter anak 100% akan nurun ibu. Bu, suksesnya suami apa kata istri? Suksesnya anak apa kata tirakatnya ibu? Kalau ibunya Masya Allah senengane TikTok joget-jogetan, insya Allah anaknya sama. Kalau ibunya cuman seneng kono lho si ono dayo kon ngomong ibu gak ono, pasti suatu saat anaknya akan bohong. Dari ini semuanya apa Bu? Kenapa Rasulullah itu dimuliakan? Yang pertama itu karena ismuhu. Apa namanya? Bersanding dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenengan namanya bersanding dengan Kiai Haji Swirot, seneng napa seneng? Dengan Pak RW seneng napa gak seneng? Dengan wali kota namanya bersanding, seneng napa gak seneng? Nabi Muhammad Bu bersanding dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok tahu? Iya, ketika Nabi Adam di surga tidak boleh mendekat kepada kayu khuldi, tapi Nabi Adam makan kemudian dikeluarkan dari surga. Apa yang terjadi? Nabi Adam sudah tobat berdoa semuanya Bu. Akhirnya Nabi Adam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nura Muhammadar Rasulullah. Kata Allah, ma Muhammad wa man Muhammad. Padahal belum ada Nabi Muhammad ya Bu, Nabi Adam ini. Apa yang terjadi? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika saya tinggal di surga dulu, saya melihat di aras itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nura Muhammadar Rasulullah. Sadaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtu hada. Benar kamu Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam ini. Bu, iki
Artinya apa yo? Banyu telu. Subhanallah. Ini lumayan. Kau nak mana? Oh tisu kok ngerti. Untung gak wedaan sih, wedaan teh kabeh. Alhamdulillah. Apa yang terjadi Bu? Kata Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak menciptakan alam ini. Kenapa Bu? Tak pemberitahuan dulu. Jenengan alam ini sebelum adanya Nabi Adam, yang pertama diciptakan ruhnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan di zar'in lembah. Allah menciptakan di zar'in itu lembah, isinya ular, panjangnya 40 tahun, jalan kaki. Dari sini ke Ampel berapa jam Bu? Berapa jam kalau sini ke Ampel jalan kaki? Rumah saya sejam 2 jam. Sejam. Cepat berarti. Bu, dari sini ke Ampel ke rumah saya Sencaki paling enggak 1 jam. Itu jenengan ngelihat ular dari sini sampai Sencaki panjangnya seperti apa Bu? Tapi Allah menciptakan sebelum Nabi Adam, menciptakan lembah, di situ ada ular yang panjangnya 40 tahun jalan kaki. Untuk siapa? Untuk yang mengentengkan sholat. Bukan tidak sholat, tapi duhur jam 2, asar sarip, isya engkuai aku tahajud tangi-tangi jam 4, padahal subuh jam 4 kurang 5. Ada mboten enten lho Bu, masa masjid gede wapi gak jemaah nang masjid. Ake bah sing jemaah bah subuh bah Basirot. Ake penuh kalau subuh penuh, alhamdulillah. Katanya Bu, pantesan Pak, kalau misalnya jenengan jemaah subuh ditambah dengan qobliyah, jenengan punya langit seisinya. Ketika jenengan berbuat baik, 40 depan rumah kena ademnya, belakang adem, kanan adem, kiri adem. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu ismuhu. Yang kedua, Nabi Muhammad kenapa mulia? Siratuhu, perjalanannya. Tadi disampaikan Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya dalam kandungan 2 bulan. Kalau jenengan ngomong aku ngenes lapo, bojoku wis sedo terus, anake umur piro wis mantu kabeh. Alhamdulillah. Nabi Muhammad Bu ditinggal ayah dalam kandungan 2 bulan. Kemudian setelah melahirkan Siti Aminah harus berpisah dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena asinya tidak keluar. Dulu belum ada Denko, dulu belum ada SGM Bu. Apalagi tadi dapat bantuan katanya susu enak. Bapak enak ngurangi pengeluaran kata Bapak. Apa yang terjadi Bu? Akhirnya Nabi Muhammad diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah umur 5 tahun Nabi Muhammad didatangi 2 malaikat, dibelah dadanya. Setelah itu si Halimatus Sa'diyah mengantarkan Nabi Muhammad kepada ibunya Siti Aminah. 1 tahun, baru 1 tahun tinggal sama ibunya, dia harus ditinggal oleh ibunya. Umur 6 tahun beliau ditinggal oleh ibu tercinta. Ada yang lebih sedih daripada Rasulullah? Gak ada Bu. Gak ada Bu yang seperti Rasulullah. Perjalanannya Rasulullah, bagaimana berdakwah Rasulullah. Berdakwah dilempar oleh kotoran onta, beliau dilempar dengan kerikil. Alhamdulillah saya berdakwah dikasih minuman sampai 3 Bu. Alhamdulillah, saya di sini adalah barokahnya Nabi Muhammad. Makanya Bu, kita ini harus bersyukur. Jenengan sholat tidak dilarang, tapi jenengan yang gak sholat sendiri. Gini apa nggih?
Lihat Bu di Palestina, subhanallah. Kalau kita hati kita keras, kalau sudah lihat kejadian di Palestina, kita akan berkata Bu, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang kau dustakan? Ayo kembali kepada Allah sebelum nikmat itu diambil. Katanya sekarang 22 Oktober hari santri. Saya kan nggak mondok Ustazah, saya kan nggak mondok, kan itu untuk pondok. Santri itu semuanya Bu. Santri itu yang penting sudah wajib melakukan perintah Allah. Kenapa? Santri adalah singkatan dari apa? Santri sanggup amanah. Santri sanggup amanah meneruskan tuntunan Rasulullah ilahi. Untuk siapa itu? Ya untuk semuanya. Sanggup amanah meneruskan tuntunan Rasulullah ilahi. Jadi santri bukan untuk yang mondok saja, santri bukan yang ada di pesantren, kita pun harus santri. Apa itu santri? Sanggup amanah meneruskan tuntunan Rasulullah ilahi. Kenapa? Karena santri terdiri dari dua suku kata, san dan tri. San dari bahasa Arab ihsan, berarti kita berbuat baik. Tri itu dari bahasa Sanskerta, tri tiga berarti apa? Tiga, kita baik kepada Allah dan Rasulnya dan pada alam semesta. Makanya disampaikan tadi, karena ahlaknya Rasulullah, yang kedua siratuhu. Tadi dikatakan sama saya, kenapa sholat? Karena Rasulullah mau meninggal dunia Bu. Yang bapak yang diingat bukan istri tercintanya Siti Aisyah, bukan yang diingat putri semata wayangnya As-Sayyidah Fatimah, tapi beliau ketika mau meninggal dunia, nafas sudah nyampe ke tenggorokan, badan sudah mulai gemetar. Rasulullah berwasiat sholat. Ustazah, saya baik ke semua orang, saya sedekah kepada semua orang, saya ya Allah ya Rabbi sedekah saya banyak. Bagus, saya selalu membantu orang, bagus, tapi saya tidak sholat, percuma. Kenapa? Sama halnya jenengan punya rumah yang bagus, isi rumahnya bagus luar biasa, jenengan gak bisa masuk karena gak ada kuncinya. Begitu juga amal-amal baik jenengan gak bisa menikmati pahalanya. Kenapa? Karena jenengan gak ada kunci untuk masuk ke surga. Kuncinya adalah as-sholat. Bu, yang biasanya telat-telat mulai besok sholat, ditambahi dengan sunnahnya. Kenapa? Tidak ada kekayaan yang bisa bertahan lama, tidak akan ada nama kebaikan yang bertahan lama, semuanya tidak bisa bertahan lama tanpa ada keistiqomahan yang jenengan lakukan. Bisa kaya langsung bisa kaya, tapi bisa langsung habis. Kenapa? Jenengan tidak ada amal ibadah yang istiqomah. Yang ketiga terakhir, Rasulullah mulia itu karena apa? Akhlakuhu. Bu, akhlaknya Bapak Ibu, akhlaknya Rasulullah yang sangat fenomenal. Ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian Abu Bakar bertanya kepada As-Sayyidah Aisyah, hei putriku, amalan apa yang belum saya teruskan Rasulullah? Ya Baba, Rasulullah itu biasa nyuapin orang buta di pinggir pasar. Oke, besok saya akan kerjakan. Apa yang terjadi Bu? Ketika ketika Abu Bakar jam 9 datang ke pasar dan dicari di mana ada orang buta, ngelihat orang buta, akhirnya Rasulullah nyuapin. Kata orang yang buta, sahabatku datang lagi. Dia sambil cerita, Bu, hei kamu tahu nggak sahabatku, Rasulullah yang mengaku Nabi itu loh sekarang sudah meninggal dunia. Kapok. Apa yang terjadi Bu? Abu Bakar nggak sengaja sendoknya itu kayak kita Encan bahasa Inggris Bu, econ tengaki. Kina bangki. Yud. Apa Bu, sendokku disegrokno Bu? Kenapa?
apa? Kata yang buta, hei ini bukan sahabatku lembut, ini bukan temanku penyayang. Apa kata Abu Bakar? Ya, saya memang bukan temanmu, memang saya bukan sahabatmu. Kamu tahu enggak yang biasa nyuapin kamu setiap hari? Dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya apa? Yang buta di dalam kisah diceritakan nangis luar biasa. Apa yang terjadi? Akhirnya sampai bisa melihat apa yang terjadi dan dia masuk Islam. Itu akhlaknya Nabi. Enggak ada harus dipaksa. Ayo kon ngaji, saya gak ngaji, kon tak tempeleng, enggak ada. Ayo solat enggak ada. Tapi kesadaran sendiri bahwa solat itu adalah kewajiban kita. Dari ini kita belajar yang pertama, ketika jenengan mengatakan cinta kepada Rasulullah, pertanyaan saya, sehari jenengan baca solawat berapa kali? Bu, baca solawat berapa kali? Gak kehitung saking banyaknya. Harus punya istiqomah solawat, Bu. Sehari 10, besok nambah 20. Jenengan wabil khusus, saya tidak ngasih kepada bapak-bapak. Selalu saya katakan, hei ibu, kalau jenengan pengen punya anak yang solehah dulu ibunya. Ustadz memang solehah? Enggak, tapi saya berusaha untuk solehah untuk anak-anak saya. Kenapa, Bu? Jenengan tahu Habib Umar? Bu, senang Habib Umar? Bagaimana ibunya tidak punya putra Habib Umar, Bu? Ibunya Habib Umar itu kalau bangun jam 12:30 tahajudnya, tapi tidurnya tidak isya. Tidurnya beliau itu jam 9:30 sampai jam 11, jam 12:30 baru sudah bangun kembali untuk tahajud. Suatu waktu ibunya Habib Umar itu khatmul Quran sampai jam 12:30, akhirnya beliau kesiangan bangun jam 1:30. Apa yang terjadi? Beliau nangis 1 minggu tidak keluar rumah. Nggih napa nggih? Kita ibu-ibu kon ngerti tak? Aku mau subuh lo kesiangan. Lapo? Wong bapak ku lo. Aku wis kati sholat, saya dicewel. Akhir aku gak sholat subuh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Cerita ke sebelah lapo? Aku mau lo duhur sholat sampai jam 2. Lapo? Aku teko blonjo, terus belanja masih kilo masku. Nggih napa nggih? Tapi ketika di rumah kehilangan uang 10.000, hei bapak lo gak iso turu sak minggu. Sik pak, duitku kundi pak. Ya apa sih Bu? Duitku hilang pak 10.000. Ya wis ta Bu, gak ngerti. Anake ditakoki kabeh. Awas lho ya sing gak ngaku kon. Abi ibu awas. Besoknya lagi masih inget. Hei, duit 10.000 nang ndi ya? Beke nang kene tuyul. Nggih napa nggih? Urusan dunia kita mikirnya mati-matian, tapi akhirat jenengan tidak qobliyah, jenengan tidak sholat duha, jenengan tidak mendoakan suaminya, jenengan tidak mendoakan anak-anaknya. Kita ini tetap santai, tapi insya Allah di sini nggak ada. Mudah-mudahan semuanya ibu yang soleha, istri yang soleha, suami yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, saya bukan memberikan enggak. Jenengan berbuat baik, jenengan patuh kepada suami, menjaga anak, itu sudah masuk surga dari mana saja. Berarti apa? Berarti jenengan patuh melakukan apa yang diperintah Allah, yang dijauhi oleh Allah. Tapi ayo, yang terakhir, kemudian yang kedua, kita lihat Bu, sunnah-sunnah apa yang kita lakukan. Kalau kita minum kanan apa kiri? Kalau ke kamar mandi kencing berdiri apa duduk? Bu, Bapak Rasulullah itu adalah bapak yang terhebat, bapak penyayang untuk putrinya.
mertua yang luar biasa. Beliau itu di dalam pekerjaannya, beliau itu adalah yang luar biasa. Ketika beliau dibilang, ya kan Rasulullah gak ngajar. Rasulullah itu ngajar tapi guru yang luar biasa. Beliau berbisnis, beliau kan berbisnis. Beliau umur 9 tahun sudah ekspor impor. Itu luar biasa. Sekarang bagaimana kita sunnah-sunnah kita ngikutin Rasulullah. Bagaimana sholat kita, qobliyah kita, ba'diyah kita, dan bagaimana kita memperlakukan istri. Hei, ar-rajulul kamilu alladhi yusamihu fi hukukihi wa la yusamihu fi hukukillah. Laki-laki yang hebat, suami yang hebat, yang tidak memaksa istrinya untuk melayani 24 jam. Kopi harus disiapkan, mandi harus disiapkan. Tapi laki-laki yang hebat, yang tegas di dalam ibadah kepada Allah. Kalau istrinya melanggar aturan Allah, dia akan marah. Lepas jilbab, satu helai rambut, suami yang akan menanggul ularnya nanti di api neraka. Tapi wahai ibu, jangan bangga. Sekali lagi, suksesnya istri apa kata suksesnya suami apa kata istri, tirakatnya anak, suksesnya anak apa tirakat ibunya. Mau saya kasih amalan. Ini untuk ibu-ibu Pak ya, karena saya juga ibu. Kenapa? Biar ibu itu enggak cuman gosip toh. Ada sekarang kan gosip enggak pakai mulut Bu. Iya Pak ya. Gosip itu pakai jari loh. Kon ngerti nggak? Bunyainya yang semalam pengajar lah po. Wong iki gendute, kon ngerti tak? Itu bisa gibahnya itu cuma tangan Bu. Nggih napa nggih? Saya tidak bisa melarang jenengan untuk tidak bergibah. Tidak bisa melarang jenengan betul. Ibu Ajri kok ayu loh ya. Ya iyalah dibanding aja dibanding-bandingke loh ya. Sampai ngerasa nih kabeh. Bagaimana Bu? Saya tidak bisa melarang jenengan untuk tidak bergosip, tidak bisa melarang untuk jenengan tidak berkepo. Tapi insya Allah kalau jenengan istiqomah melakukan kebaikan, akhirnya akan terkikis kepo-kepoannya jenengan itu. Apa itu? Yang pertama saya minta Fatihah 1 kali. Sering ngedoakan suaminya? Yakin? Gak ngomel kalau dijaluk duit tok. Temenan dah. Kalau suaminya berangkat kerja sampean salam. Gak seneng kalau suami berangkat kerja? Seneng sing kate metu pisan. Hehehe, bojoku wis budal, ayo budal. Nggih napa nggih? Bu, jenengan ini yang pertama baca Fatihah. Anaknya ada berapa? 3. Suaminya ada? Oh 1, alhamdulillah. Bu, jenengan itu yang pertama baca Fatihah untuk suami. Ya Allah, Al-Fatihah untuk bojoku rek, mudah-mudahan sehat walafiat, pikiran yang jelek dihilangkan, pikiran yang baik didatangkan, mudah-mudahan istiqomah. Al-Fatihah. Sampai ketika bayangin suaminya ngasih duit sampai sambil tersenyum, kemudian Al-Fatihah. Yang kedua, jenengan punya anak 3, baca Fatihah sendiri-sendiri. Nggih napa nggih? Jenengan baca Fatihah dari anak pertama, misalnya perempuan namanya Siska. Ya Allah, mudah-mudahan Siska rek jadi anak yang soleha, nanti rek sukses kerja sing enak, nanti ibu rek diajak jalan-jalan umroh, ibu dibelikan mobil, ibu disebut sebarang kali. Lah ini Pak Dedi ini termasuk contoh suami yang setia. Mudah-mudahan jadi pasangan yang sakinah. Monggo Pak Dedi. Nggih. Jenengan Al-Fatihah untuk putri jenengan, bayangin yang bahagia otomatis jenengan itu akan tersenyum. Al-Fatihah 1 kali Fatihah. Dibacanya kapan? Sambil nyuci monggo, jenengan sambil nyapu monggo, sampean nabi naik motor monggo sampean baca. Tapi kalau di dalam sholat jenengan baca Fatihah 11 kali, Al-Ikhlas 11 kali, Ya Latif 11 kali. Itu untuk putra putri jenengan. Insya Allah Bu, zamannya seperti ini kita tidak bisa lindungin anak. Tapi kalau bisa jenengan anak yang ada di rumah minimal seminggu sekali jenengan bacakan Alam Nasroh.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu 3 kali. Wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Itu doa untuk anak, mudah-mudahan terlindung dari zina. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, salimah wa saidah, anak-anak yang solihin dan solihah, barakah fid dini wad dunya wal akhirah ya Allah. Mudah-mudahan yang punya keluarga sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah cepat selesai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat semuanya qabul Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya diundang menjadi tamu Allah, semuanya bisa haji dan umrah bareng-bareng ya Allah. Mudah-mudahan masjid takwa tambah barokah, tambah manfaat, masyarakat semuanya ya Allah tambah sehat walafiat ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na al-bala Allahumma adfa'na al-bala Allahumma adfa'na al-bala ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila sanil hal. Ya muqallibal qulub thabbit qulubina ala dinik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun Bapak Ibu Kyai Siro, terima kasih. Rubbama kafaitu bihada in wajadtum khata'an min kalami natlubul afwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tidak terasa kita telah sampai di ujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam kata-kata. Tak lupa pula saya ucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.